जगति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। नवेम्बर 20, 2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय शशि भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, समस्त को एकमात्र बाबांकर ही परिचय दियो। एक बाबांक सहित ही आदान प्रदान कर। बाबा को ही निजर सच्चा सच्चा चाट दियो। बाबा आज बहुत गुरुत्व दौरान प्रकृत में आम जो प्रदर्शनी रे बुझाऊँ बा जो आम अन्य आत्मा मान परिचय दौरान प्रथम प्रथम बाबांकर परिचय उपर बहुत गुरुत्व देवा दरकार। बाबांकर परिचय परमात्मांकर परिचय जदि स्पष्ट रूप से जड़े बुझीपारना तेबे आग को बुझाई किसी लाभ नहीं। कारण बाबा कहते अन्य जिते सब चित्र सबू हूँ विस्तार कथा। केवल बाबा को ही मने पकेले आमर जन्म जन्मर पाप विनाश हब एवं आमे विश्वर मालिक हो पारिबा। तेणु बाबा को आमे आमर सच्चा सच्चा प्राक्टिकाल जमती बापा माँ संतान मानक निमंते करुचंती से भली आमे प्राक्टिकाल बाबा को निज घरर सदस्य करिबा एवं तांको आमे आमर सच्चा सच्चा सबू कथा हृदयर सहित बाबा को ही जणैबा। तांको सहित ही सारा लेन देन रखिबा। संगम जुगरे केवल बाबा सहित ही आमर सर्व संबंध अटे। आजिर प्रश्न, वर्तमान पर्यंत मध्य पिलामानंक द्वारा अनेक प्रकारर भूल होई चालिछि, तार कारण कौन? उत्तर, तार मुख्य कारण हेउछि जोगरे बहुत दुर्बल अछंती। यदि बाबांक स्मृति रे सर्वदा रहिबे तेबे कोनोसी खराब काम होई पारिबो नाही। यदि कहार नाम रूप रे आकर्षित हेलो जोग लागिबो नाही। तेणु सर्वदा पतितृ पावन हेबार निशारे रुह। निरंतर श्री बाबांक स्मृति रे रुह। तुम मानंक परस्पर सहित शारीरिक स्नेह रहिबा उचित नुहे। बाबा कहते आम एते सुंदर सत्य ज्ञान को जानिला परे मध्य आम द्वारा मध्य जेमिति भूल हो जाउछि। सबुठारु बड़ भूल बाबा कहते आमे नाम रूप रे आसी जाउछंती। प्रकृत रे जेतेबेले जेतेबेले आमे निजर स्वरूप को सबुबेले मने पकेबा एवं स्वरूप को मध्य विजुअलाइज करिबा, सबुबेले देखिबा। प्रकृत रे निजको निजे भी सबुबेले प्रश्न पचारिबा, प्रकृत रे मु किए, प्रकृत रे मु किए, मु एठी कौन अभिनय करने को आसीची, वर्तमान समय कौन चलीची। मु जदि गोटे जन्म कले बले कौशले जहाँ भी हो जाऊ बा बाबा को प्यार रे मजी रही ज्ञानर पॉइंट को अप्लाई करी बड़ बड़ भाई भौणी मानकर अनुभव को सुनी निजर भी अनुभव आधार रे मते जहाँ भी हो जाऊ संकल्प रे मध्य मते पवित्र रहिबा को पड़िबो। बाबा सबुठारु सबुबेले बाबा जोर दौचंती काम विकार ही महाशत्रु अटे। कौनसी नाम रूप रे फसी फसी आज आम केते तलक खसी आसीचंती। तेणु से भली भूल आउ करिबा नहीं। सेथिपाई तार सबुठारु बड़ उपाय होची आमे जे पर्यंत ए आत्मा जे पर्यंत बाबांक प्यार रे मजी न जीव से पर्यंत निश्चिंत अन्य माने मने पड़िबे। जदि आमर मोह रहुची केवल बाबांक प्रति मोह रहू, बाबांकर ज्ञान प्रति मोह रहू, बाबांकर यज्ञ प्रति मोह रहू, जहाँद्वारा कि आमर सारा कल्प पाई आमर सबु किछि हमको प्राप्ति मिल पारिबो। पचारुछंती एठिकार उद्देश्य कौन? तेणु प्रथमे अविनाशी पितांकर परिचय देबाकू हेबो। एबे सिए कहउछंती मते याद कर तेबे तुमे पवित्र होई जिवो। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। तेबे बाबांकर निश्चय कोनोसी क्षमता थिबो ना। तांकु कोनोसी तो अभिनय मिलिथिबो। तांकु समस्ते सर्वोच्च पिता बोली कहउछंती। सी भारत को ही आसुछंती, भारत को ही आसी श्रेष्ठ करुछंती। बाबा वैकुंठर उपहार नहीं आसुछंती। प्रकृत रे
ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସେବା କରୁଛ। ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ବହୁତ ଥର ମୁରଲୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ରୁହାନୀ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ତାକୁ ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶରୀରରେ କିଏ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନଦାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ କେବଳ ଅବିନାଶୀ ପିତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କାହାର ନାମ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ନାଁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ନାଁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଅଟେ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟେ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଅଟେ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରମାତ୍ମା ସତକୁ ସତ ନିଜେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସମୟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଏପରି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେ ମିଠା କଥା ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁଦ୍ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଏହି କଳିର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସିଏ ଯୋଗରେ କିପରି ରହିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ବିଚାର ଚାଲୁଥିଲା। କେତେ କଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗରେ ବସିବାରେ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଓହୋ, ଏହା ସ୍ଥାପନା ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ହେବି। ଯେପରି ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କେହି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଗରେ କିପରି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି, ଯେମିତିକି ରାତି 2ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସେ, ଓହୋ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କାରଣ ମୁଁ କାଲି ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ତେଣୁ ଯେଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେ ବାବା କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଯଦି ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବିକର୍ମ କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କି ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହେବେ? ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ମାନୁଛ ତେବେ ମାନ। ଆମେ ଏବେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ।
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଭାରତ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଯେପରିକି ଏହା ଆମର ମନର ଭାବନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଏହା ଯେପରି ଗ୍ଲାନି ଅଟେ। ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରି କରି ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା ତେବେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ଅଥବା ଶିବବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ତ ତୁମର ଏହି ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହା ସେବା ବଦଳରେ ଅପସେବା ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହାଠାରୁ ଖରାପ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କାଲିର ମୁରଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ସେବା କରିବାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼େ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ଆମେ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଖରାପ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ମତଭେଦ ହେଲା ତଥାପି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଆମର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର, ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରାଉଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ତ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେ ଅବଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ପୁଣି ସେବାରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ବି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। କୁହ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ତୁମର ଯୋଗ ତ ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ନା। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମଝିରେ କେହି ଖାଇଗଲା ତେବେ ଶିବବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜମା ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲ। ଯଦି ନିଜେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ହେଲା? ବାବା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କମି କମଜୋରିକୁ ଜାଣି ପଛରେ ଯେମିତି କେହି ଦୋଷ ଦେବେନି ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ବାବା ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଆଶ୍ରମ ଆମର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ବାବା ଯେମିତି ବତାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯାହା ସହିତ ଯାହା ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆମଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହା ସର୍କଲରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁ, ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଝୁକିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ କାନୁନର ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥେ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ତନ ମନ ଧନ ସମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାବା ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମନ ମତ ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କିଛି ସେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ଯାହାର ସମାଚାର ହିଁ ନାହିଁ, ଲେଖିବା ଦରକାର। ଶିବବାବା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରର ଏହା ହିସାବପତ୍ର ଅଟେ। ସେଠଙ୍କ ପାଖକୁ ହିସାବପତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଅନେକଙ୍କର ଶିବବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇନଥାଏ।
ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରମାଣରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲୁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଲ ସିଏ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲେ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସେହି ସେଣ୍ଟରର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଅଛି ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲ। ଶିବ ବାବା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି, ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋଗରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଛଡ଼ା ନିଜର ମନମତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମୁରଲୀକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଦେବି, ମନ ମତରେ ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଚଲେଇବି, ସେପରି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଅବଗୁଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ କମେଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିମିତ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ସାରା ହିସାବ କିତାବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧୁବନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚାଇ ସଫାଇରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଦେବା, ନିଜେ ଚଲେଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବରଦାନ ଅନୁଭବର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଶକ୍ତିକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ହେଲା ନିଜର ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ନିଜର ଅନୁଭବର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା, ସବୁ କଥା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଅନୁଭବର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଝେଇବାର ଜ୍ଞାନ ଆମ ନିକଟରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ଦିଲକୁ ଟଚ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଉଡ଼ିବାର ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ହିଁ ଏହି ସମୟ ବାବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ବହୁତ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦି ଦିଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହି ଆମକୁ ବହୁତ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ବାର ମୁରଲୀକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ରହି ଆମେ ମୁରଲୀର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ କାଲି ଯେମିତି ବାବା କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ପ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିବାର ପ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମେ ଅନୁଭବୀ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବୀ, ଯେମିତି ବାବା କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ମୋ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ସିଏ ତ ଯେପରିକି ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବାର ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ମୁଁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି, ମୋତେ ବାବା କିଭଳି ମଦତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୁଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହେବା, ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାବାଙ୍କର ଆମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ
बहुत सुंदर भाव चली। आमे काहाकू देखिबा परिवर्ते वर्तमान निजर ही कमी कमजोरी को देखिबा। जेमती बाबा कहती आमे जदि अन्यर कमजोरी की जदि देखिबा से कमजोरी मध्य आम भितरे प्रवेश करिवो बा आमर ब्राह्मण परिवार भितर भी जार कमजोरी अच्छी परिवार कमजोरी अर्थात मो निजर कमजोरी अटे। तेणु कहार कमजोरी को न देखि बारंबार कमजोरी आम आग को आसिले मध्य आमे पुणी तांकर गुण को देखिबा। जहाँ भी हो सी पवित्र अटंती भगवान को जानिचंती। तेणु एई आधार रे आमे मध्य सफलता को प्राप्त करिबा। आजिर मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को धन्यवाद देई आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। पुणी देखा हेबा आगामी अध्याय रे। रहुछु। ओम शांति। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी। मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी। पाप नदी मोरा सुखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति का एक मोड़। आगकू जीवाकू बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति का एक मोड़। आगकू जीवाकू बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा के बाड़ा। कंटा जे पाथे कुसुम पलाटे से पथ तुमे देखाए देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली। अबाटकु बाट भाबिनी थिली संसार मायार भूली।
संसार बोली अबाटकु बाट भाबी नेथिली संसार मायार भूली नीति पिउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिने तुमारी प्रेमार अमृत मते चखाए देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाए देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाए देला मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोरा सुखाए देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाए देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाए देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाए देला।